ਜਲੰਧਰ 'ਚ ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर ने मारिया छापा। हाईवे ते प्राइवेट बसां नूं रोक के कीती अचनचेत चैकिंग। आरटीओ दफ्तर 'च भी कीती चैकिंग। टैक्स डिफाल्टरां लई वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लियाउण दी तैयारी। कैबिनेट सब कमेटी ने सीएम मान नूं भेजिया पॉलिसी दा ड्राफ्ट। अगली कैबिनेट मीटिंग 'च मिल सकदी है मंजूरी। थोड़ी देर 'च संगरूर पहुंचणगे मुख मंत्री भगवंत मान। दिड़बा 'च नवीं तहसील दा रखणगे नींह पत्थर। पंजाब दे रेवन्यू अफसरां ने वापस लई हड़ताल। सरकार दे नाल मीटिंग 'च बणी सहमति। पहलां समूहिक छुट्टी ते चले गए सी रेवन्यू अफसर। गुरबाणी प्रसारण नूं लैके सीएम दे बयान ते छिड़िया घमसान। एसजीपीसी ने जताया करड़ा इतराज। कहा पंथक कामां ते सरकार दा अधिकार खेतर अलग। तां अकाली दल बोलिया धार्मिक मसलियां नाल सरकार दा नहीं कोई वास्ता। गुरबाणी प्रसारण के मामले ते मुख्यमंत्री मान नूं मिलिया कांग्रेस का समर्थन। राजा वड़िंग बोले हर चैनल ते हुए गुरबाणी का टैलीकास्ट। श्रोमणी कमेटी भी देवे सरकार का साथ। एसजीपीसी वालों पहलवानों के धरने च शामिल होने के ऐलान ते सिरसा ने चुके सवाल। कहा सिखां दी मिनी पार्लीमेंट सिर्फ कौम के धार्मिक मसलियां तक ही रहे सीमित। सियासी मामलों च ना देवे दखल। लुधियाना के नूरपुर बेट च ट्रिपल मर्डर। रिटायर्ड एएसआई पत्नी और बेटे का कतल। पुलिस ने दरवाजे तोड़ के घर के अंदरों बरामद कीतियां लाशां। भारी चीज नाल सिर ते चेहरे ते कीते गए वार। अमृतसर दे विच दिन दिहाड़े घर च बड़े हथियारबंद बदमाश। समान की कीती भंन-तोड़। नौजवान नूं कुटमार करके कीता जख्मी। पुरानी रंजिश नूं लैके कीता हमला। दीनानगर के रेस्टोरेंट च खूनी तकरार। मामूली बहस तो बाद एक दूसरे दे नाल भिड़े दो गुट। कही दे नाल भी कीते वार। रेस्टोरेंट च सिगरेट पीण नूं लैके होया विवाद। इंग्लैंड की सिटी ऑफ कोवेंट्री नूं मिलिया पहला दस्तारधारी मेयर। भारतीय मूल के काउंसलर जसवंत सिंह विरदी बने लॉर्ड मेयर। बोले कोवेंट्री का पहला नागरिक बनने ते मैनूं बहुत माण। सत श्री अकाल, मैं हरदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत वड्डी खबर दे नाल। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने अचनचेत बसां की चैकिंग की है। जलंधर दे विच कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर ने प्राइवेट बसां की अचनचेत चैकिंग की है। प्राइवेट बसां के दस्तावेज चैक किए ने। आरटीओ दफ्तर दे विच भी चैकिंग की गई है। तो ट्रांसपोर्ट मंत्री दे वल्लों अज अचनचेत चैकिंग की गई है। प्राइवेट बसां की अचनचेत चैकिंग की। जलंधर दीयां ये तस्वीरां ने जिथे ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर अज एक्शन दे विच नजर आए ने। प्राइवेट बसां दे दस्तावेज उन्होंने चैक किए। आरटीओ दफ्तर दे विच भी चैकिंग की है ते चेतावनी भी दी है कि जिथे कोई कागजात गलत पाए गए तो कार्रवाई होएगी। जलंधर दीयां ये तस्वीरां ने। जलंधर दे विच ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर एक्शन च नजर आए ने। ये तस्वीरां ने जिस वेले प्राइवेट बसां नूं रोक के उन्हां दे दस्तावेज चैक किए गए ने। सुरेंद्र कंबोज मेरे सहयोगी फोनलाइन से जुड़े ने। सुरेंद्र, की कुछ जानकारी इस कार्रवाई नूं लैके अचनचेत चैकिंग की गई है कि कोई कार्रवाई भी हुई है किसी बस दे उत्ते, बस दे मुलाजमां दे उत्ते, इस सब नूं लैके की कुछ जानकारी? बिल्कुल जिदा कि सवेरे तड़कसार ही लालजीत भुल्लर वालों अचनचेत चैकिंग की गई है। और पहला सब तो पहला डीसी दफ्तर पहुंचे सीगे ते उत्थे उन्होंने जिहड़ा आरटीओ दफ्तर सीगा उहदी चैकिंग की है। तो उस तो बाद जिहड़ा रामा मंडी इलाका है जलंधर का उत्थे चैकिंग की है। प्राइवेट बसां दे कागजात जिहड़े सीगे ओह खंगाले गए उन्हां वल्लों। उस तो बाद करतारपुर इलाके दे विच भी उन्हां वल्लों प्राइवेट बसां की चैकिंग की गई है। हालांकि कुछ खामियां जरूर नजर आईयां हैगियां। उन्हां नूं चेतावनी भी दी गई है कैबिनेट मंत्री वालों। और दोबारा इदां दी खामी जो हुई तो कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। जी जी शुक्रिया सुरेंद्र, पूरी जानकारी दे लई। तां दस्तावेज चैक किए गए ने ते जिथे कोई खामी पाई जाती है उत्थे चेतावनी दी है कि सख्त कार्रवाई होएगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर ने जलंधर दे विच अचनचेत प्राइवेट बसां की चैकिंग की है। दस्तावेज चैक किए ने। इस तो इलावा आरटीओ दफ्तर दे विच भी चैकिंग की है।
आगे कराउन लगे जनाब आगे कराउन ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। 44000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 15410 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 21734 ਡਿਫਾਲਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 11810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੀ ਵੈਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ 44000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ OTS ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 44000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 15410 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 21734 ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, 11810 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। CST ਟੈਕਸ ਦੇ 19026 ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, 2573 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 1952 ਇਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, 690 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦੇ 699 ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਤੇ 297 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਵੈਟ ਦੇ 797 ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, 21 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ GST ਦੇ 17 ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 0.12 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ 98 ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, 16 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 44313 ਕੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ फाइनेंस डिपार्टमेंट को, टैक्सेशन डिपार्टमेंट को, और ये उस चों मंथन किया गया है डिपार्टमेंट वालों कि किन्ने टैक्स पेयर ने और केड़ा टैक्स जिहड़ा है वो अदा नहीं किया है। 44000 तो 21000 अजिहे ने जिन्हों ने वैट के जरिए, वैट जो 2005 का एक्ट है उस दे जरिए टैक्स जिहड़ा है अदा नहीं किया। और ये डाटा 2004-5 तो लेके 2005 तो लेके 2017 तक का है। उस टाइम के अंदर इस 2005 तो 2017 तक जिन्होंने टैक्स नहीं दिता या जिन्हों का पेंडिंग है उन्होंने दे नाल सरकार सैटलमेंट करन जा रही है। वन टाइम सैटलमेंट होएगी। सरकार की प्रायोरिटी ये है कि ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 27000 ਇਹਨਾਂ 44000 ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ 27000 ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ
ਅੱਗੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 21,000 ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CST ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਔਰ PVAT ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ GST ਐਕਟ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ। ਇਹ 7 ਨੇ ਕੁੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ 15,410 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ 44,000 ਨੇ ਕੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਉਸ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਉਸ ਲਈ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।